ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ किस पोस्ट के लिए की एग्जाम पैटर्न इन्हां दे द्वारा मैंशन किया गया है, क्योंकि तुहानूं पता है पंजाब कोआपरेटिव बैंक दे विच बेसिकली 5 प्रकार की वैकेंसीज आउट की गई ने। सब तो पहला है सीनियर मैनेजर, फिर है मैनेजर, थर्ड है IT ऑफिसर, ठीक है, फोर्थ है क्लर्क और जो फिफ्थ है वो है स्टैनोटाइपिस्ट। यह 5 प्रकार दी वैकेंसीज इन्हां दे द्वारा कोआपरेटिव बैंक दे विच आउट की गई ने। इन्हां दे विच जिहड़ा सिलेबस है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करता है हर एक पोस्ट दे विच। कंप्लीट आपां एग्जाम का जिहड़ा पैटर्न है वो डिस्कस करांगे इस स्पैशल वीडियो दे विच। सैकेंड पॉइंट आपां डिस्कस करांगे किहड़ा सोर्स है तुहानूं जिहड़ा फॉलो करना है इस पेपर नूं क्लीयर करन दे लई, यानी किहड़ा टॉपिक तुहाडा कित्थों कवर होएगा वो कवर करांगे आपां। फुल बुक्स लिस्ट भी कवर करांगे इस स्पैशल वीडियो दे विच। थर्ड पॉइंट आपां डिस्कस करांगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है इस पेपर नूं क्रैक करन दे लई, की रणनीति होनी चाहिए है, किस तरह किस सोर्स नूं आपां ने फॉलो करना है, कंप्लीट डिटेल डिस्कस करांगे इस स्पैशल वीडियो दे विच। यह जो जॉब है यानी कोआपरेटिव बैंक दे विच जो जॉब्स कढ़ियां गई ने पंजाब सरकार दे द्वारा, यह एक बेसिकली ड्रीम जॉब आपां कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता है अगर आपां इसनूं कंपैरिजन करिए SBI और IBPS दे नाल, SBI और IBPS दे नाल अगर कंपैरिजन इसका किया जाए तो आपां नूं पता है इन्हां दोनों एग्जाम दे विच जो क्लर्क का एग्जाम हुंदा है इस दे विच बेसिकली एक हुंदा है प्री एग्जाम, इस तो बाद हुंदा है मेन एग्जाम। यानी अगर कोई स्टूडेंट प्री एग्जाम क्लीयर करता है तो उसनूं मेन देना पएगा, अगर वह मेन क्लीयर करता है तो ही उसनूं IBPS यानी IBPS जो वेरीअस पेपर्स कंडक्ट करती है सरकारी एग्जाम्स के लिए, सरकारी बैंकों के लिए, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन है IBPS। इस तरह है SBI। इन्हां दे विच अगर प्री और मेन एग्जाम क्लीयर करेगा कोई स्टूडेंट तो उसनूं क्लर्क की जॉब मिल सकती है। बट तुहानूं पता है जो कोआपरेटिव बैंक के विच वैकेंसीज आउट की गई ने इस दे विच ओनली एक सिंगल पेपर होएगा, ठीक है। उस तो बाद अगर आप गल करिए इस SBI के क्लर्क के की होंदा है, इस दे विच बेसिकली 3 सैक्शन होंदे ने। 3 सैक्शन कहने का मतलब की है इस दे विच एक होंदा है रीजनिंग, एक होंदा मैथ, एक होंदा है इंग्लिश। जो कि इंग्लिश है इस दे विच काफ़ी स्टूडेंट को डर लगता है इस इंग्लिश सबजैक्ट तो, बट जो पंजाब दे विच कोआपरेटिव वैकेंसीज ने कोआपरेटिव बैंक दियाँ इस दे विच जिहड़ा सिलेबस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो कि स्टूडेंट को एक पॉजिटिव पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए। यह इसलिए कहा जा सकता है जो पंजाब कोआपरेटिव बैंक के जो वैकेंसीज ने यह की एक ड्रीम जॉब है। इस दे विच बिल्कुल तुहाडा एक सिंगल पेपर होएगा और जो IBPS और SBI के पेपर्स होंदे ने यह की होंदे ने ऑनलाइन पेपर होंदे ने। बट जो कोआपरेटिव बैंक के पेपर होएगा यह ऑफलाइन पेपर होएगा, ये भी तुहानूं पता होएगा, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक ड्रीम जॉब है और एक सीटिंग जॉब भी आप इसनूं कह सकते हैं, क्योंकि तुहानूं पता है जो कोआपरेटिव बैंक्स होंदे ने इन्हां दे विच ज़्यादा कोई काम नहीं होंदा। बट अगर आप गल करिए पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्हां दे विच काम का बहुत प्रैशर होंदा है, वर्क प्रैशर बहुत ज़्यादा होंदा है, तुहानूं सब नूं पता ही होएगा, ठीक है। बट अगर आप गल करिए पंजाब कोआपरेटिव बैंक के विच जो काम है उसका कोई प्रैशर ज़्यादा नहीं होंदा। इसलिए आप कह सकते हैं इसनूं एक ड्रीम जॉब, इस वैकेंसी नूं तुसीं जरूर फिल करो। अगर तुसीं पंजाब दे विच जो PSPCL है, ठीक है, उस बाद PSTCL है, इन्हां नूं तुसीं छड्ड सकदे हो, बट इस वैकेंसी नूं तुसीं फिल जरूर करो क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा वधिया जॉब है। चाहे तुसीं क्लर्क की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो तुसीं क्लर्क फिल करो, अगर तुसीं मैनेजर के लिए एलिजिबल हो तो तुसीं मैनेजर फिल करो, अगर तुसीं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो तुसीं उस पोस्ट नूं फिल जरूर करो क्योंकि एक यह बहुत वधिया जॉब है, ठीक है। इसनूं आपां डिटेल दे विच डिस्कस करते हैं। सब तो पहले तो आप गल करते हैं इसके सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न इन्हां दे द्वारा की मैंशन किया गया है। सब तो पहला है सीनियर मैनेजर। इस दे विच जो पेपर होएगा वो होएगा 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, जिस दे विच जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो आएगी 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स की। सब तो जो ज़्यादा मार्क्स की आएगी वो आएगी बैंकिंग अवेयरनेस। सैकेंड है कंप्यूटर, इसके 10 मार्क्स ने, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी आप ये कह सकते हैं 100 नंबर का पेपर आएगा, इस दे विच 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। जो यह जनरल अवेयरनेस है इस दे विच बेसिकली जो बैंकिंग का पैटर्न होंदा है उस दे विच जो प्रैफरेंस ज़्यादा होंदी है वो किस दी होंदी है, करंट अफेयर्स की होंदी है। ये गल बिल्कुल तुहानूं ध्यान विच रखनी है। इस दे विच जो जनरल अवेयरनेस
ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ, क्योंकि जो बैंक्स होंगे ने इकोनॉमी नाल ज़्यादा डील करते हैं, ठीक है। इसलिए तो याद रखना है इकोनॉमी तो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस तो बाद 6 नंबर पर है इंग्लिश, इस दे विच ओनली इंग्लिश है 10 नंबर की, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट है मैनेजर का एग्जाम, जो कोई भी स्टूडेंट है जिहड़ा फिल कर सकता है। इस एग्जाम में जरूर फिल करो, ठीक है, क्योंकि इस दे विच काफ़ी अच्छी जॉब है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है इस मैनेजर पोस्ट के विच, ठीक है। इस दे विच जो कंप्यूटर है वो 10 मार्क्स आ रहा है, रीजनिंग 15 की आ रही है, मैथ 15 आ रहा है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट इस दे विच जिहड़ा सबजैक्ट पाया गया है जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग। जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग दे विच सारे जिहड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनल लैवल के ऑर्गेनाइजेशंस वो सारे आ जाएंगे। उस तो बाद करंट अफेयर्स वगैरह आ जाएंगे। उस तो बाद बैंकिंग जो स्टैटिक है, बैंकिंग है जी बेसिकली 2 प्रकार की होंगी है। इत्थे तुहानूं ये भी समझना जरूरी होएगा, जो बैंकिंग है ये बेसिकली 2 प्रकार की होंगी है। एक तो होंगी है स्टैटिक, जिमें फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, NPCI, ये सारे की हो गए स्टैटिक GK होगी, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस होगी। बट अगर गल करिए आप करंट की, करंट दे विच कोई इशू चल रहा है बैंक का, वो की होएगा जिमें कोई बैंक है जो किसी बैंक नाल मर्ज हो गया, ठीक है, उसका कितना शेयर सी, इस प्रकार के टॉपिक आ जाते हैं करंट दे विच। इसनूं तुसीं कवर करोगे, मैं तुहानूं अगली स्लाइड दे विच दसूंगा कित्थों तुहानूं कवर करनी है ये, ठीक है। आप कह सकते हैं जो बैंकिंग है ये 2 भागों दे विच डिवाइड की गई है, एक है स्टैटिक और एक है करंट। उस तो बाद जो अपने को जनरल अवेयरनेस है इस दे विच इन्हां दे द्वारा मैंशन किया गया है जियोग्राफी, ठीक है। उस तो बाद साइंस भी मैंशन किया गया है जिस दे विच इन्वेंशनस एंड डिस्कवरीज आ गई, ठीक है। उस तो बाद इकोनॉमी मैंशन की गई है। ये बेसिकली 3-4 सबजैक्ट मैंशन किए गए इन्हां दे द्वारा जनरल अवेयरनेस सैक्शन दे विच। उस तो बाद नैक्सट है पंजाबी 10 नंबर की आ रही है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी इस एग्जाम के। इंग्लिश 15 की आ रही है, ठीक है। यह है पैटर्न मैनेजर एग्जाम का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। उस बाद नेक्स्ट है IT ऑफिसर। IT ऑफिसर जो है इस दे विच जो IT और कंप्यूटर एप्लीकेशन है 45 नंबर का आ रहा है, क्योंकि IT की फुल फॉर्म क्या है, इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी ऑफिसर। इस करके इस दे विच 45 नंबर का की पूछा जा रहा है, कंप्यूटर पूछा जा रहा है, यही तो याद रखना है, ठीक है। उस बाद नेक्स्ट है रीजनिंग, रीजनिंग 10 की आ रही है, मैथ 10 का आ रहा है। जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग, इस दे विच जो GK है जनरल अवेयरनेस वो भी आ रही है और बैंकिंग भी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर की। पंजाबी 10 की आ रही है और इंग्लिश 10 की आ रही है। उस तो बाद सब तो जो इंपोर्टेंट है वो है अपने कोल क्लर्क एंड स्टेनो टाइपिस्ट, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे एलिजिबल होंगे वो इस पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एलिजिबल नहीं, कोई भी डिग्री तुहानूं कीती हुई है तुसीं एलिजिबल हो इस दे विच, यानी 3 साल की ग्रैजुएशन तुहाडी किसी भी फील्ड के विच है, चाहे BA है, BSc है, BTech है, BCom है, कुछ भी है तुहाडे कोल डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, तुसीं एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। इस दे विच जो कंप्यूटर है वो आएगा 15 नंबर का, रीजनिंग आएगी 15 नंबर की, मैथ आएगा 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आएगी और बैंकिंग आएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सबजैक्ट है इस दे विच। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग दोनों ही आएंगे इस दे विच 25 नंबर के, ठीक है। पंजाबी आएगी 15 मार्क्स की और इंग्लिश आएगी 15 मार्क्स की। यह है सिलेबस जो कि 4 पोस्टां के लिए मैंशन किया गया है, जो बेसिकली क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट का सिलेबस है, यानी एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। इस करके दोनों ने उन्होंने इकट्ठा लिखा गया है। हुण आपां डिस्कस करते हैं तुहाने ये जिहड़े सबजैक्ट ने कित्थों कित्थों कवर करने ने। सब तो पहला आपां आने रीजनिंग अबिलिटी के उपर। जो रीजनिंग है इस दे विच वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही रीजनिंग इनकलूड ने। इस बुक में तुहाने रैफर करना है। इस बुक के जो ऑथर ने वो ने डॉक्टर RS अग्रवाल। डॉक्टर RS अग्रवाल की यह बुक है, इसनूं तुहाने जिहड़ा रैफर करना है रीजनिंग अबिलिटी के लिए, ठीक है। ये बुक की पिक्चर है, इस तो तुसीं देख के इस बुक नूं रैफर कर सकते हो। अगर तुहाडे एग्जाम दे विच 15 क्वेश्चनस मान लो रीजनिंग तो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली 15 के 15 क्वेश्चन तुहाडे इस बुक तो डायरैक्ट आउणगे। ये गल बिल्कुल तुसीं ध्यान विच रखनी है। सैकेंड आंदा है अपने कोल मैथेमैटिक्स। इत्थे आएगा क्वांटिटेटिव अबिलिटी। क्वांटिटेटिव अबिलिटी इस दे विच की है, बेसिकली जो मैथ्स है इस दे विच जो अरिथमैटिक मैथ होंदा है उस तो ही ज़्यादा क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। अरिथमैटिकल जो मैथ है इसनूं ही तुहाने ज़्यादा प्रैफरेंस देनी है। अगर तुहाडे एग्जाम दे विच 15 क्वेश्चन मैथ तो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली 12 तो 13 क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम दे विच अरिथमैटिकल मैथ्स तो पूछे जाएंगे। हुण काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होणगे कि सर अरिथमैटिकल मैथ किहड़ा हुंदा है, जिवें परसेंटेज हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरस्ट हो गया, ठीक है, सिंपलीफिकेशन हो गया, ये सारा कुछ आ जाएगा अरिथमैटिकल मैथ्स के विच। तुहाने याद रखना है
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਪਜ਼ਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਪਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਜ਼ਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਸੀਟਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ 12 ਤੋਂ 13 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਮੈਥ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਜੈਬਰਾ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਿਪੀਕਲ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਜੈਬਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਮੈਥਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਿਹੰਤ। ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਰਿਹੰਤ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜੋ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। 195 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਮਨੋਹਰ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰਿਹੰਤ ਬੁੱਕ ਨੂੰ। ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਅਰਿਹੰਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਔਰ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਕਲਰਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ 2022 ਵਾਲੀ ਹੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ। ਇਹ CBSE ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਔਰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਤਾਬ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਂਵ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਿਤਾਬ ਹੈ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ RS ਅਗਰਵਾਲ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 80 ਤੋਂ 90% ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਿੰਗ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 10 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 80 ਤੋਂ 90% ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੋਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 100% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੋਰਸ, ਮੈਨੇਜਰ, IT ਆਫਿਸਰ ਔਰ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਔਰ ਕਲਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ IQ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ IQ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਰਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 12 ਤੋਂ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਲੀਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕੋਰ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਅਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਬਿਲਿਟੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 101% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਅਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਤੋਂ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 10 ਦੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਕੋਰਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ GK, ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਪੰਜਾਬ GK ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ GK ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਣਗੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ GK ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ GK ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ। ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲਾਸਟ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੇਜਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਿਊਜ਼, ਯਾਨੀ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਔਰ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦਾ, ਜੋ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਣਗੇ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਤੋਂ। 5 ਈਅਰ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂਜ਼ ਹੂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਹੂਜ਼ ਹੂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ, ਯਾਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, US ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਟਰੋਫੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਸਟ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ UN ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, WTO ਹੋ ਗਿਆ, IMF ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆਉਣਗੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰजेस ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10,000 ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 8,000 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 12 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ IQ ਟੀਮ ਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਮੀਨਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ 2500 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਚਾਰजेस ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 20% ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੋਰਸ ਪਏਗਾ ਉਹ ਪਏਗਾ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ PDF ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ IQ ਦੀ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਔਰ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7098 68826 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ WhatsApp ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਜੌਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਅਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।